Hello my dear students, welcome back to digestion and absorption chapter. In the last video, we discussed about the chemical digestion, the chemical process of digestion in mouth and stomach. So what were the end products there? In mouth, the end product was 30% of the starch is converted to maltose by salivary amylase at a pH 6.8. And in stomach, proteins were converted to peptides like proteases and peptones by the enzyme pepsin at a pH 1.8. Pepsin was converted from an inactive pepsinogen by HCl. So now we are having 30% of starch converted to maltose and some proteins being converted to peptides like peptones and proteases. Now we are moving to the remaining digestion. ബാക്കിയുള്ള ഡൈജഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൗത്തിലെ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സ്റ്റൊമക്കിലെ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now we are moving to the digestion taking place in small intestine. Small intestine എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So now the chyme from stomach reaches duodenum after crossing the pyloric sphincter. പൈലോറിക് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ക്രോസ് ചെയ്ത സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള കൈം ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ ഡിയോഡിനത്തിൽ എത്തി. ഇൻ ഡിയോഡിനം ദിസ് കൈം ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ത്രീ ജ്യൂസസ്. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈൽ ജ്യൂസ് secreted from liver. The second one pancreatic juice secreted by pancreas. The third one intestinal juice. Otherwise called succus entericus. Intestinal juice ന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് succus entericus and it is secreted from the intestinal mucosa. Intestine ഏറ്റവും ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയ മ്യൂക്കോസയാണ് succus entericus അല്ലെങ്കിൽ intestinal juice secrete ചെയ്യുന്നു. So in duodenum our chyme is acted upon by these three juices. ഈ മൂന്ന് ജ്യൂസസ് ആണ് നമ്മുടെ കൈമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So let us move to the detail of each juice. Moving to bile juice. Bile juice secreted from liver contains bile pigments. It contains bile pigments like bilirubin and biliverdin. So ബയലില് ഉള്ള കളറിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബയൽ പിഗ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബയൽ പിഗ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാ? bilirubin which is yellow in color. Bilirubin is yellow in color and the second one is biliverdin which is green in color. So yellow colored bilirubinum, green colored biliverdinumana the bile pigments, and these are produced as a result of destruction of our RBC. നമ്മളെ ബ്ലഡിലുള്ള RBC റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫൈനലി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ബൈൽ പിഗ്മെന്റുകളായ ബിലിറൂബിനും ബിലിവെർദിനും. The next component is bile salt. What is the function of this bile salt in bile juice? Fat molecules cannot be absorbed easily into the intestinal cells. ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ സെല്ലുകളിലേക്ക് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ഈസിലി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ലാർജർ മോളിക്യൂൾസ്. ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾ വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. So they have to be broken down into simpler molecules, smaller molecules. Larger fat molecules ne smaller fat molecules ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ they can be absorbed. എന്നാലേ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. That process of breaking down of larger fat molecules into smaller fat molecules is called emulsification. ഈ എമൾസിഫിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബയൽ ജ്യൂസിലുള്ള ബയൽ സാൾട്ടുകളാണ്. So bile salt in the bile juice. This bile salt in the bile juice helps in the emulsification of fat, that is breaking down larger fat molecules into smaller, simpler
ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ്, ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ലാർജർ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബയലിലുള്ളതാണ് ബയൽ സാൾട്ട്സ്. Then our bile salt contain cholesterol and phospholipids. Cholesterol ഉണ്ട്, phospholipids ഉണ്ട്. This cholesterol as well as phospholipids helps in the absorption of simple fat molecules. നമ്മൾ നേരത്തെ എമൾസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ സ്മാളർ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനൽ സെല്ലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായി സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ, നമ്മുടെ ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ്. സോ അവർ ബൈൽ ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്, ബൈൽ സോൾട്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്. കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഉണ്ട്, ബൈൽ സാൾട്ട് ഉണ്ട്, ബൈൽ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. സോ ലെറ്റ് us move to the second juice that act on the chyme that came from stomach to the duodenum. സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ഡിയോഡനത്തിലോട്ട് വന്ന കൈമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജ്യൂസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. അത് ഏതാണ്? പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പാൻക്രിയാസ്. So let us look what all are there in pancreatic juice. There are many enzymes in pancreatic juice. They are trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases and nucleases. So you can see trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases and nucleases. There are 6 major enzymes seen in pancreatic juice. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേർ they are protein digesting enzymes. പ്രോട്ടീനുകളെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്സിനോജൻ, കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ, procarboxypeptidase. But they are pro enzymes. They are പ്രോ എൻസൈംസ്. എന്താ പ്രോ എൻസൈംസ്? കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രോ എൻസൈംസ് ആർ ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈംസ്. പ്രോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈമുകളാണ്. സോ അവർ ട്രിപ്സിനോജൻ, കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ ആൻഡ് procarboxypeptidases are protein splitting enzymes but they are inactive enzymes. Amylases is carbohydrate splitting enzyme. Lipases is fat splitting enzyme and nucleases is ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എൻസൈം. DNA-യും RNA-യും പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ന്യൂക്ലിയേസസ്. മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, we already discussed that in stomach mucus is secreted by mucous neck cells. At the same time, in small intestine the mucus is secreted by specialized modified columnar epithelial cells. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള columnar epithelial cells, specialized modified columnar epithelial cells called goblet cells, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലെ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് എന്താ? ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് they are modified specialized columnar epithelial cells. മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലുകളായ ഗോബ്ലറ്റ് സെല്ലുകളാണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ stomach the mucus is secreted by mucous neck cells. The secretions from the glands in intestinal mucosa, secretion from glands in intestinal mucosa along with the secretion from this goblet cell together form the intestinal juice called the succus entericus. So the secretion from glands in intestinal mucosa plus the secretion from this goblet cell constitute our intestinal juice called the succus entericus. ഇനി succus entericusൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So let's see. The intestinal juice or succus entericus contains enzymes like disaccharidases like maltases, dipeptidases, nucleosidases, lipases. So you can see that disaccharidases obviously അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ സ്മോളർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആയിരിക്കും.
ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് സ്മോളർ പ്രോട്ടീൻസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആയിരിക്കും. ലിപ്പേസസ് ദെയർ സ്മോളർ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ്. ദെൻ ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസസ് അത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ സ്മോളർ ഫോമായ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദി എൻസൈംസ് ദാറ്റ് ആർ സീൻ ഇൻ സ്യൂക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് ഓർ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂക്കസ് എൻറ്ററിക്കസിലുള്ളവരാണ് ഈ എൻസൈമുകൾ. സ്റ്റുഡൻസ്, യു നോ the chyme that is coming from the stomach is acidic in nature അല്ലേ? സ്റ്റൊമക്കിലുള്ളത് HCl ആണ്. ആ HCl കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൈമ് അസിഡിക് നേച്ചറിലുള്ളതാണ്. ബട്ട് ദി ഒപ്റ്റിമം pH, the maximum activity of the enzymes in duodenum is at alkaline pH 7.8. ബേസിക് pH ആയ ആൽക്കലൈൻ pH ആയ 7.8 നമ്മുടെ ഡിയോഡിനത്തിലുള്ള എൻസൈമുകളുടെ മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ അസിഡിക് കൈമ നമ്മുടെ ഡിയോഡിനത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഡിയോഡിനത്തിലുള്ള എൻസൈംസിന് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നോ, ദി എൻസൈംസ് കോൺ ഡു ദെയർ മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി. സോ ദി അസിഡിക് കൈം നൗ ഇൻ ഡയോഡിനം ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു basic nature or alkaline nature. So in order to convert the acidic chyme that is seen in the duodenum to alkaline nature, we are having mucus and bicarbonates that are secreted from the pancreas. Mucus and bicarbonates that are secreted from pancreas. Pancreas secrete ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസും ബൈകാർബണേറ്റുമാണ് നമ്മുടെ ഡിയോഡിനത്തിലുള്ള അസിഡിക് കൈമിനെ ടേൺ ചെയ്ത് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. At the same time, a specialized gland present in our submucosa of intestine. Where? Submucosa of intestine. Intestine submucosa ഒരു specialized gland. And that gland in the submucosa of our intestine is called Brunner's gland. Glandന്റെ പേരെന്താ? Brunner's gland. Remember, the gland is seen in submucosa. നോർമലി നമ്മൾ ഗ്ലാൻഡുകൾ മ്യൂക്കോസയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എവിടെയാ? സബ്മ്യൂക്കോസയില. ദിസ് ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ആൾസോ സെക്രീറ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് മ്യൂസിൻ വിച്ച് ഈസ് എ വേരിയന്റ് ഓഫ് മ്യൂക്കസ്. മ്യൂക്കസിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് ആയ മ്യൂസിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ദിസ് മ്യൂസിൻ വിച്ച് ഈസ് എ വേരിയന്റ് ഓഫ് മ്യൂക്കസ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് acidic chyme to alkaline natured food material or digested material. acidic chyme-നെ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബൈകാർബണേറ്റ് മ്യൂക്കസിനും ഉപരി in spite of them the Brunner's gland that is seen in the submucosa also help in this, so that only a particular optimum pH that is 7.8 alkaline pH maintain ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then only the enzymes in duodenum will have their maximum activity. So we have three juices in our duodenum: bile juice, pancreatic juice, intestinal juice. Bile juice consists of bile pigment, bile salt, phospholipids, cholesterol, and remember, no enzymes. ബൈൽ ജ്യൂസിൽ എന്തില്ല? എൻസൈമുകളില്ല. പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലും നമ്മൾ എൻസൈമുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ബൈൽ ജ്യൂസിൽ there is no enzyme. In pancreatic juice you can see enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases, nucleases. Then in intestinal juice you can see enzymes like disaccharidases like maltase, dipeptidases, then nucleosidases, then lipases. So let us move to the chemical digestive process in small intestine. So let us look into the chemical digestive process of carbohydrate in duodenum or the small intestine. Small intestine കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ സ്റ്റേജ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നൗ? 30% of the starch is converted to
disaccharide like maltose in mouth. മൗത്തിൽ 30% സ്റ്റാർച്ചുകൾ മാൾട്ടോസ് പോലുള്ള ഡൈസാക്കറൈഡുകളാക്കി മാറ്റി. So in small intestine at first 70%, that is the remaining amount of starch, മൗത്തിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർച്ച്, that 70% of starch is converted to disaccharides like maltose, disaccharide like maltose by the enzyme pancreatic amylase, by the enzyme pancreatic amylase. നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമിലേസ് എൻസൈം മൗത്തിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കിടന്ന റിമൈനിങ് സ്റ്റാർച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് 70% of the starch is converted to disaccharides like maltose. മാൾട്ടോസ് പോലുള്ള ഡൈസാക്കറൈഡുകളാക്കി മാറ്റും. ആരെ? റിമൈനിങ് സ്റ്റാർച്ച് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ മൗത്ത്. Now this disaccharide has to be converted to much simpler sugars. വളരെ ചെറിയ ഷുഗറുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഷുഗറുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So now we are seeing different types of disaccharide. പല ടൈപ്പ് ഡൈസാക്കറൈഡുകൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. മാൾട്ടോസ്, സൂക്രോസ്, lactose. These are different types of disaccharides which are now we are seeing in the small intestine. These disaccharides are converted to monosaccharides or simple sugars. This maltose is converted to two molecules of glucose by the enzyme maltase, which is a disaccharidase present in intestinal juice. Intestinal juice ഇലുള്ള ഡൈസാക്രഡൈസ് ആയ മാൾട്ടേസ് നമ്മുടെ മാൾട്ടോസിനെ 2 ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളുകളാക്കി മാറ്റും. At the same time, sucrose is converted to 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose by the disaccharidase present in intestinal juice called the sucrase. ഇപ്പോൾ സൂക്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലുള്ള ഡൈസാക്രൈഡ് ആയ സൂക്രോസിനെ 1 മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസും 1 മോളിക്യൂൾ ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റും. Now we are having the disaccharide lactose. This lactose is converted to 1 molecule of glucose and 1 molecule of galactose by the disaccharidase present in intestinal juice called the lactase. So lactase എന്ന intestinal ജ്യൂസിലുള്ള ഡൈസാക്കറൈഡ് ആയ ലാക്ടോസിനെ 1 മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസും 1 മോളിക്യൂൾ ഗാലക്ടോസും ആക്കി മാറ്റും. So here we are seeing the disaccharides which contain 2 sugar units, and there we are seeing the monosaccharides which contain only 1 sugar unit. They are the absorbable form, they are the simple form. So now they can be absorbed. അതല്ലേ നമ്മുടെ ഡൈജഷന്റെ എയിമും, അബ്സോർബ് ചെയ്യണം, ലാർജർ മോളിക്യൂൾസിനെ അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So now we are having absorbable form of sugars. So here we are seeing the monosaccharides and here we are seeing the disaccharides. So these are the conversion or the digestive process of carbohydrate in small intestine. Moving to proteins, I already mentioned you that the major protein digesting enzymes in small intestine is trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases. But I already told you that at the same time they are inactive enzymes. അവർ inactive enzymes ആണ്. പിന്നെ അവർ എങ്ങനെ പ്രോട്ടിയോലിറ്റിക് എൻസൈമുകളായി ആക്ട് ചെയ്യും? They have to be converted to active enzyme. So the conversion of this inactive proteolytic enzymes to active proteolytic enzyme is carried out by an enzyme, and that enzyme is seen in our intestinal juice or the succus entericus. That enzyme is called enterokinase. അപ്പോൾ നമ്മുടെ intestinal juiceൽ, അതായത് സ്യൂക്കസ് എൻറ്ററിക്കസിൽ ഉള്ള
എൻഡറോകൈനേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമാണ് ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈമുകളായ പ്രോ എൻസൈമുകളായ ട്രിപ്സിനോജൻ, കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ, പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനെ എല്ലാം ആക്റ്റീവ് എൻസൈം ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ബട്ട് there is a crookedness there. Let us look into it. The trypsinogen, which is a proenzyme, is converted to an active enzyme trypsin. ആ ഓജൻ അങ്ങ് പോയി. ട്രിപ്സിനോജനിൽ ഓജൻ പോയപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് എൻസൈം ആയ ട്രിപ്സിനായി by the enzyme present in intestinal juice called the enterokinases. അപ്പോൾ ട്രിപ്സിനോജനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിൻ ആക്കിയത് enterokinases എന്ന എൻസൈമാണ്. And that active trypsin in turn converts other inactive enzymes to active enzyme. ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആക്റ്റീവ് ട്രിപ്സിൻ ഇനാക്റ്റീവായി കിടക്കുന്ന മറ്റ് എൻസൈമുകളെ ആക്റ്റീവ് ആക്കും. We can see here that chymotrypsinogen converted to chymotrypsin by the enzyme trypsin. നേരത്തെ ആക്റ്റീവായ ട്രിപ്സിൻ ആണ് ഇവൻ. This trypsin convert chymotrypsinogen to chymotrypsin. കൈമോട്രിപ്സിനോജനെ കൈമോട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്സിനാണ്. ആൻഡ് പ്രോകാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് കാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസ് ബൈ ട്രിപ്സിൻ. നേരത്തെ ആക്റ്റീവായ ട്രിപ്സിനാണ്. ദിസ് ട്രിപ്സിൻ കൺവേർട്സ് പ്രോകാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസ് ടു കാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസ്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദി എൻസൈം പ്രസന്റ് ഇൻ ദി intestinal juice Succus entericus, that is the enterokinase, convert trypsinogen to trypsin. This trypsin in turn convert chymotrypsinogen to chymotrypsin, procarboxypeptidase to carboxypeptidase. So moving on to the digestion of protein. Ipo protein de present stage enda? In stomach, proteins are converted to peptides like peptones and proteases. So now we can see some undigested protein, peptones and proteases. നമുക്ക് കുറച്ച് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ കാണാം, പെപ്റ്റോണുകൾ കാണാം, പ്രോട്ടിയേസസ് കാണാം. ഡിയോഡിനത്തിൽ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കാണാം. These undigested proteins, peptones, proteases are acted upon by trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase and convert it into dipeptides. This dipeptide contains simple protein units. വളരെ നമ്പർ കുറഞ്ഞ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റുകളുള്ള ഡൈപെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റും. ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആരാണ്? ട്രിപ്സിൻ, കൈമോട്രിപ്സിൻ, കാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസ്. അപ്പോൾ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് പ്രോട്ടീനെയും പ്രോട്ടിയേസസിനെയും പെപ്റ്റോൺസിനെയും ഡൈപെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റും. ട്രിപ്സിൻ, കൈമോട്രിപ്സിൻ ആൻഡ് കാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസ് വിച്ച് ആർ സീൻ ഇൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. എവിടെയുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്? പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ള ട്രിപ്സിനും കൈമോട്രിപ്സിനും കാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസും നമ്മുടെ ഈ ഹയർ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെ സ്മോളർ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Now you can see dipeptides. This dipeptides is acted upon by dipeptidases present in intestinal juice. Intestinal juiceലുള്ള ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സിൽ ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ കൺവേർട്ടഡ് ടു സിമ്പിൾ അമിനോ ആസിഡ്സ്. പ്രോട്ടീന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയ, പ്രോട്ടീന്റെ മോണോമെറിക് യൂണിറ്റ് ആയ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ടു അമിനോ ആസിഡ് ബൈ ഡൈപെപ്റ്റിഡേസസ്. ദിസ് അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് ദി അബ്സോർബിൾ ഫോം. അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമാണ് ദിസ് അമിനോ ആസിഡ്. സോ പ്രോട്ടീൻസ് ഡൈജഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. അമിനോ ആസിഡുകൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ഇൻ ഡിയോഡിനം ഓർ ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. So now let us move to the digestion of fats. ഫാറ്റ്സിന്റെ ഡൈജഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. I already told you that significant fat digestion takes place in small intestine. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാറ്റിന്റെ ഡൈജഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് കടക്കാം. ഫാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് and glycerol. Fatty acid and glycerol.
ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളാവാം, ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്ലിസറോളുകളാവാം, അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫാറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ആസിഡ്. ഒരുപാട് നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ആസിഡാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റി ആസിഡ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലിസറോളും. സോ വെൻ ദിസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ കമ്പൈൻസ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫാറ്റ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫാറ്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ടു ദി ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്. ഫാറ്റ് ആർ ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദി ലിപ്പേസസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലെ ലിപ്പേസസ് ആണ്. സോ ഫാറ്റ്സ് ആർ ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദി ലിപ്പേസസ് ഇൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആൻഡ് കൺവേർട്സ് ഇറ്റ് ടു ഡൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആൻഡ് മോണോഗ്ലിസറൈഡ്സ്. ഡൈഗ്ലിസറൈഡുകളാക്കിയും മോണോഗ്ലിസറൈഡുകളായിട്ടും ആരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഫാറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്താ ഡൈഗ്ലിസറൈഡ്? ഡൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 glycerol with 2 fatty acid, അതാണ് ഡൈഗ്ലിസറൈഡ്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്താ? 1 glycerol with 3 fatty acid. അവിടുത്തെ ട്രൈ, ഡൈ, മോണോ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളെയാണ്. സോ ഡൈഗ്ലിസറൈഡ് 2 fatty acid 1 glycerol and monoglyceride 1 fatty acid and 1 glycerol. So this fat is converted to diglycerides and monoglycerides by the pancreatic lipase. Pancreatic juiceന്റെ lipase ആണ് ഫാറ്റിനെ ഡൈഗ്ലിസറൈഡും മോണോഗ്ലിസറൈഡും ആക്കി മാറ്റുന്നത്. Now you can see diglycerides and monoglycerides. They are acted upon by the lipases seen in intestinal juice. Intestinal juiceലുള്ള lipases നമ്മുടെ ഡൈഗ്ലിസറൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണോഗ്ലിസറൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. And they convert it into the simplest form, that is the fatty acid and glycerol. ഡൈഗ്ലിസറൈഡുകളെയും മോണോഗ്ലിസറൈഡുകളെയും നമ്മുടെ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലുള്ള ലിപ്പേസസ് ആക്ട് ചെയ്ത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും എന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. Now we are moving to the digestion of nucleic acids. Digestion of nucleic acid. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിലേക്ക്, കെമിക്കൽ ഡൈജഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ലെറ്റ് us look into what is nucleic acid. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായ DNA അറിയാമല്ലോ. DNA is a nucleic acid. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. So how this nucleic acid is formed? എന്താ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ? The nucleic acids are formed by connecting or polymerizing a simple structure called nucleotide. A simple structure called nucleotide. Nucleotide. Here you can see a nucleotide. This nucleotide consists of a nitrogen base. ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഉള്ള ഒരു റിംഗ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ, നൈട്രജൻ ബേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പെൻഡോസ് ഷുഗർ. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പെൻഡോസ് ഷുഗർ. 5 കാർബണുകളുള്ള ഷുഗർ, പെൻഡോസ് ഷുഗർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെൻഡോസ് ഷുഗർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ് പെൻഡോസ് ഷുഗർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ്, ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗർ, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. These three together forms what we call nucleotide. Nucleotide. These nucleotide, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ പോളിമറൈസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നത്. If there is no phosphate, ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? When that phosphate is not there, there is only nitrogen base as well as pentose sugar, which we call nucleoside. പെൻഡോസ് ഷുഗറും നൈട്രജൻ ബേസും മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. അതിലൊരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും. സീ ദ ഡിഫറൻസ് വെൻ വൺ ലെറ്റർ ചേഞ്ചസ്. സോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് മീൻസ് നൈട്രജൻ ബേസ്, പെൻഡോസ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് മീൻസ് നൈട്രജൻ ബേസ് ആൻഡ് പെൻഡോസ് ഷുഗർ ഓൺലി. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മീൻസ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് polymerize. Large number of nucleotides polymerized to form
nucleic acid. This is the structure of nucleic acid. So now let us move to the digestion of nucleic acid. The nucleic acid is first acted upon by the enzyme nucleases, which is present in pancreatic juice. Pancreatic juice ഇലുള്ള nucleases ആദ്യമേ nucleic acid ൽ ആക്ട് ചെയ്യും and it converts it to the nucleotides. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ന്യൂക്ലിയേസസ് ആക്ട് ചെയ്ത് എന്തോന്നാക്കി മാറ്റുന്നു? ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? നൈട്രജൻ ബേസ്, പെന്റോ ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ദിസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡേസസ് വിച്ച് ഈസ് ആൾസോ സീൻ ഇൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡേസസ് ആരിൽ ആക്ട് ചെയ്യും? ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. And it is now converted to nucleoside. You can see the difference. ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇല്ല, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് പോയപ്പോൾ അത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആയി. ആരാ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞേ? ദി ന്യൂക്ലിയോടൈഡേസസ് present in pancreatic juice. So now we are having the nucleoside. We are having nucleoside which contains nitrogen base and pentose sugar only. This nucleoside is acted upon by the enzyme nucleosidases, which is seen in intestinal juice. Intestinal juice ഇലുള്ള nucleosidases നമ്മുടെ nucleoside ആക്ട് ചെയ്യും and it is eventually converted to nitrogen base and pentose sugar. Intestinal juiceലുള്ള nucleosidases nucleoside ആക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ pentose sugarഉം nitrogen ബേസുമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. So we reach the most basic stage of nucleic acid, that is the nitrogen base and pentose sugar, which is the absorbable form. ഇതാണ് absorbable form. So this is the digestion of nucleic acids. So that finishes digestion. But there is some undigested, some unabsorbed material still in ileum of small intestine. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഇലിയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന, അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫീസിസ്. ദിസ് ഫീസിസ് നൗ മൂവ്സ് ഫ്രം ഇലിയം ടു സീക്കം. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടായ ഇലിയത്തിൽ നിന്ന് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ സീക്കത്തിലോട്ട് ആ ഫീസിസ് ഇറങ്ങുന്നു ത്രൂ ഇലിയോസീക്കൽ വാൾവ്. അവിടെയുള്ള വാൾവ് ഗേറ്റ് ആണ് ഇലിയോസീക്കൽ വാൾവ്. ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദി ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫീസിസ് ഫ്രം സീക്കം ടു ഇലിയം. സീക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇലിയത്തിലോട്ട് ആ ഫീസിസ് തിരിച്ചു കയറുന്നതിനെ നമ്മുടെ ഇലിയോസീക്കൽ വാൾവ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. And this feces now moves through the large intestine. നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലൂടെ ഈ ഫീസസ് കടന്നു പോവുകയാണ്. There large intestine performs two main functions. അവിടെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The first one is that the large intestine absorb water, minerals, drugs from these feces. ഈ ഫീസസിൽ നിന്ന് വാട്ടറും മിനറൽസും ഡ്രഗ്സും ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദി സെക്കൻഡ് തിങ്, ദി മ്യൂക്കോസ ഓഫ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ സെക്രീറ്റ് മ്യൂക്കസ് വിച്ച് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദി പാത്ത് ഓഫ് ദിസ് ഫീസസ് ആസ് വെൽ ആസ് അതർ ദി ഫീസസ് മോളിക്യൂൾസ് ടുഗദർ. അതായത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഫീസസിനെ കടന്നു പോകാനുള്ള പാത്ത് വേ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഫീസസിന്റെ മോളിക്യൂൾസിനെല്ലാം ടുഗദർ ചേർത്ത് വയ്ക്കാനായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ പെർഫോംസ് ടു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. വൺ ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, മിനറൽസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്. ദി സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് ദാറ്റ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദി പാത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് അതർ ദി ഫീസസ് മോളിക്യൂൾസ് ടുഗദർ. These feces molecules come and get temporarily stored in rectum. റക്റ്റത്തിൽ ഈ ഫീസസ് മോളിക്യൂൾ ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും until defecation occurs.
ഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് വരെ റെക്റ്റത്തിൽ ഈ ഫീസസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. ഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദിസ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഫ്രം റെക്റ്റം ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി. അതുവരെ നമ്മുടെ റെക്റ്റത്തിൽ ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. So that's all about the digestion and the remaining portions. So in this video we discussed about the digestion that takes place in small intestine. We summarized the entire chemical digestion and we looked into what happened in large intestine. With the continuation of the chapter about absorption of these digested food materials, we'll be back to you in the next video. Thank you.